ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ಚಳುವಳಿ, ಅದರ ಚುಂಗು ಹಿಡಿದು ಸಾಗಿದ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀಣಾ ಮಜುಂದಾರ್ ಅವರ ಉರುಳುವ ಕಲ್ಲಿನ ನೆನಪಿನ ಸುರುಳಿ ಕೃತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಿತು. ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಯಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನವದೆಹಲಿಯ ಮಹಿಳಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧ್ಯಯನದ ಇಂದ್ರಾಣಿ ಮಜುಂದಾರ್ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿವಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ.ಎಸ್. ವೈಶಾಲಿ, ಅನುವಾದಕಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎನ್. ಗಾಯತ್ರಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ದು. ಸರಸ್ವತಿ, ಕ್ರಿಯಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಕೆ.ಎಸ್. ವಿಮಲಾ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಸಚಿವ ಶೇಖ್ ಲತೀಫ್, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆರ್. ಇಂದಿರಾ ಮಾತನಾಡಿದರು. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧೀಷ್ಣ ಮುಖರ್ಜಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ. ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಇದ್ದರು. ತುಂಬ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಸಮಾರಂಭ. ಬಿಕಾಸ್ ದ 3 daughters of Dr. Veena Mazumdar, who calls herself grandmother of the women's studies in South Asia and recorder and chronicler of the Indian women's movement, are here as testimony to this Kannada translation. And it's our proud privilege. We need to acknowledge the fact that perhaps this is the first translation of Dr. Veena Mazumdar's book in regional language. It hasn't come out in Hindi, Marathi, Bengali even. So I think the credit goes to Kannada language. And so it is the gumption and the creative zeal and the pioneering efforts of Dr. N. Gayatri again that has made it possible, because she has been a pioneer when it comes to several things. Here in her autobiography, Dr. Veena Mazumdar pays a moving tribute to her teachers. She respectfully addresses her gurus, Kothari, and then J.P. Nayak, whom she refers throughout her autobiography as Nayak Sahib. And then she also talks very warmly and movingly about her tutor in Oxford called Betty Kempf. She says there was this magnetic appeal about Betty Kempf, and she took to me, and she introduced herself as someone who would help an undergraduate student by giving her a few strategies to empower herself in order to teach herself. And she felt that her success lay in the fact that each of her students were trained to be autodidactic. And Dr. Veena Mazumdar herself had many such autodidactic women in her family. So there's another addition, and she says several years later, when she submits this report as part of the UGC team on education to Betty Kempf, quoting this, her tutor was overwhelmed, and she said, what phenomenal memory you have, that you remembered this and you quote this also in the report. Okay, so she also mentions this, and that was very moving, because I feel always my students are my moral builders. As here Veena Mazumdar pays a glowing tribute to her tutor. She says she is my moral builder. I feel my students are also my moral builders. Why? Because there is a reason for it, because traditionally English departments are supposed to be deliberating upon aesthetics and literary production, etc. So there people are cocking a snook as, what is gender studies doing in English departments? Why have you turned this department into a feminist department? Why this kind of a rebellious note in your department? ಅಯ್ಯೋ ಸಾಹಿತ್ಯನೇ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು, 3 ಹೊತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ. But my students have responded with such earnestness, and especially the boys have evinced so much keenness in understanding women's question, and also about patriarchy, and also gender politics. I mean, these things sometimes get a grudging kind of recognition from other spheres in society, but I see such a heartening kind of acceptance from my students. I'm really humbled, and so I would like to warmly acknowledge the fact that my students are here sitting and listening to me, and I will try to be bilingual, because there are many here among my students who are first generation learners of English.
ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಣಾ ದಿ ಅವರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ಇನಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ಸಚ್ ಪೈನಿಯರಿಂಗ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಏಜಸ್ ಆಫ್ CPhil ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ NCERT in her years in Behrampur University about educating people and empowering them with acquisition of English language skills through literature. And I also feel very proud, and it's an exhilarating experience for me, and also something very heartening to understand when I read through the pages of Veena Majumdar's autobiography that literature played a very vital role in her in her understanding of the politics of gender and equality and so on, because she felt that literature served as a very important testimony and a document. In fact, her autobiography begins with a very beautiful translation of Tagore's poem. She writes it towards the twilight of her life, and 2010 was when the book came out. Some of us could access it only as late as in 2013 and 14. In 2013, when I was going to Bangkok for a feminist conference, that was when I read this. I mean, hurriedly I remember reading this book, and it was indeed a great classic. And reading Gayatri ma'am's Urduva Kallina Nenapina Survi was again another hair-rising experience. ಇದರೊಳಗೆ ಇರೋಂಥ ಎಷ್ಟು ಕೆಲವು ಕ್ಲಿಷ್ಟ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಅವರು ಎಷ್ಟು ಹಂತವಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ನನಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಸೂಯೆನೂ ಆಯಿತು. ಇಂಥ ಮಹತ್ವದ ಪಠ್ಯನ ಇವರು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ತಗೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಯಾರಾದರೂ ಇದನ್ನು ಅನುವಾದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಪಠ್ಯ ಇದು. ಆಸ್ ಸುದೇಶ್ನ ಪುಟ್ ಇಟ್ ರೈಟ್ at the inception of this August event, that women's autobiographies have indeed been rare and far between in the history of Indian women's movement. ನಮಗೆ ಬಹುಶಃ ಸಿಗುವಂಥ ಮೊದಲ ಒಂದು ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿ ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಅಗೇನ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್, ರಸಸುಂದರಿ ದೇವಿ ಸಮರ್ ಜೀವನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೇಟ್ರಿಯಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ Tagore family somewhat remarks with condescension, not bad, this woman has done a great work. And and you must remember Rasasundari Devi, after so many stillbirths, 17 pregnancies, being widowed towards the middle of her life, then takes up literacy. It's a very surreptitious thing for her. ಹೆದ್ರಿ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಬಾವ ನೆಗಣ್ಣಿಯರು ನಾದ್ನಿಯರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಂಜಿ ಮಗನ ಚೈತನ್ಯ ಭಾಗವತದಿಂದ ಹೆದ್ರಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪುಟಾನ್ ಹರಿದು ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಇಜ್ಜಿನ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತೇ ಇರುವಂಥ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಅದನ್ನು ರಾಗವಾಗಿ ಚೈತನ್ಯ ಭಾಗವತನ ಹೇಳ್ತಾ ಆ ಅಕ್ಷರ ಯಾವುದಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಓದಿಸಿ ಸಾಕ್ಷರಸ್ಥರಾದಂಥ ರಸಸುಂದರಿ ದೇವಿಯವರ ಧೀಮಂತಿಕೆ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಅರಿವಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ 19th century. ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಬಂಗಾಳ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವೀಣಾ ದಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಮನಸಾರೆ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಗಾಯತ್ರಿ ಅವರು ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ, ಅಪರಿಮಿತ ಒಂದು ರೀತಿಯ ತನ್ಮಯತೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಒಂದು ಆತ್ಮಕಥೆಯನ್ನು ವೀಣಾ ಮಜುಮ್ದಾರ್ ಅವರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೋ, ಅಷ್ಟೇ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ತನ್ಮಯತೆಯಿಂದ ಗಾಯತ್ರಿ ಅವರು ಇದನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತರ್ತಾರೆ. ಅದು ಶಿ ಸೇಸ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಬುಕ್. ಇನ್ 1981 ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಮಹಿಳಾ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ. ಶಿ ಸೇಸ್ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನಾ ಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಾವೇಶದೊಳಗೆ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಭಾಷಣವನ್ನು ವೀಣಾ ಮಜುಮ್ದಾರ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಸೊ ಶಿ ಸೆಡ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ವೆನ್ ಐ ಕೇಮ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಸ್ಪೆಲ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀಣಾ ಮಜುಮ್ದಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಆಗಲೇ ನಾನು ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ತನ್ಮಯಳಾಗಿದ್ದೆ, ಆಗ ನಾನು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ವೆನ್ 2010 her book came out, she said I had to do it, I had to re-narrate the entire thing in Kannada. Was something that caught hold of me. ಅದಾದಮೇಲಿಂದ ನಾನು ಲಕ್ನೋಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ಅವರು ಇಂಡಿಯನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ವಿಮೆನ್ ಸ್ಟಡೀಸಿನ ಒಂದು ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಅವರು ತುಂಬ ಕ್ಲುಪ್ತವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದರು. ಬಟ್ ಅವರದು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಹರಿತವಾಗಿತ್ತು, ಅದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಗಾಢ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳಿತು ಅಂತ ಗಾಯತ್ರಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನು ಅವರು ಎಷ್ಟು ಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್
as Dr. Veena Mazumdar pays a moving tribute to Tagore. It's so poignant, it touched me, and especially coming from literary studies department, I thought I would just refer to it. ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಅವರು ತರ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮೂವಿಂಗ್ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಟು ದ ಪಾಸ್ಟ್. ಈ ಪಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ರೀತಿ ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಮಾಯಾದೀಪ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದು. ಟಗೋರ್ ಅವರಿಗೂ ಅದು ಹಾಗೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಈ ಭೂತ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಂಟ್ರೇಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ವೋಮ್. ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೇಕ್ಸ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅನ್ಮೇಕ್ ಯು. ಸೊ ಈ ಸ್ಮೃತಿ ಅನ್ನೋದು ನಾಶವಾದಾಗ ಮನುಷ್ಯ ಏನೂ ಆಗಿ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರು ಮೊರೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ವಿಸ್ಮೃತಿ ಸಂಚಯಕ್ಕೆ ದನಿಯಾಗು ಭೂತವೇ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆಯಾ, ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಭವಿಷ್ಯ, ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ವರ್ತಮಾನ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಹೇಳೋ ಒಂದು ಅರ್ಥತೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಅನುವಾದಿಸಿದ್ದು ಕೂಡ ನನ್ನ ಬಹಳ ಹೃದಯವನ್ನು ತಟ್ಟಿತು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನೊಳಗೆ ಎಲ್ಲೊಬ್ಳು ಕವಿಯತ್ರಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಹಾಡುಗಾರ್ತಿಯಾಗಿ, ಅದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದ ನನಗೆ ಈ ಅನುವಾದ ಭಾಳ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಒಂದು ದಿ ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿ ಕಮ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಅಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ actually it's published by Zuban, which you all know is an imprint of India's first feminist publishing house, Kali for Women. ಇದು ಕೂಡ ಈ ವೀಣಾ ಮಜುಮ್ದಾರ್ ಅವರ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ವಿಮೆನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ವಿಮೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಡೀಸಿನ ಒಂದು ಭವ್ಯ ಕನಸುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹರ್ ಬ್ರೈನ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹರ್ ವೈಟಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ವರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಾಲಿ ಫಾರ್ ವಿಮೆನ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಂಥ ಕೆಲವು ಮಹತ್ತರವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು, ಘಟನೆಗಳು ಹೇಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಕಾರಗೊಂಡಿದ್ದು ವೀಣಾ ಅವರ ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಶಿ ಕ್ರಾನಿಕಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ. She says, my passport may describe me as a social scientist, and that of course only few academics would know, and that is kind of a very, in insipid parlance you can call social scientist. What does it mean to the laity? Nothing. And many of us might think of her as a feminist and also as a gender specialist. She says, in some circles I am also known as a troublemaker. Samasyeena Thakur. But she says, but what is very poignant for me are these two descriptions which she singles out from this paraphernalia of other descriptions about her. There are multiplicities because she is a very pioneering figure when it comes to our Indian women's movement. And ಅದಕ್ಕೊಂದು ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅವರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ she says, but I'm not only a recorder and chronicler of this Indian women's movement, but she says, I'm also known as the grandmother of Indian women's movement in South Asia. ಸೊ ಸೌತ್ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲೇ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಚಳವಳಿಗಳ ಅಜ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಮೋಹಕ ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಡೆಪ್ರಿಕೇಟಿಂಗ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಹರ್ ವಿಚ್ ಐ ಕಮ್ ಟು ಲೇಟರ್. ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಾವು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಬಟ್ ತುಂಬ ಅಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನಿಲುವುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಂಥ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಶಿ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಹರ್ ಆಂಟ್ಸ್. ಶಿ ಸೇಸ್ ಪಿಶಿಮಾ, ಹರ್ ಫಾದರ್ಸ್ I think sister, and she says we were all her proteges. She says about 10 girls in the extended family were her proteges, and Pishima left her husband's house at the age of 16, and it happened under very very radical circumstances. One evening this young girl, 16-year-old girl, towards twilight left her husband's home and started walking, and on the other side of the river was her father's house. And so she goes to the river bank. There is a Muslim boatman there, and she requests him to drop her off to her father's house. And this girl is so tired because she has walked a long distance, and she falls asleep in the boat. And then the Muslim boatman takes this young girl to her father's house, and it's late, it's midnight by then. So people are unprepared. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. She comes and knocks on the door, and then the boatman tells her father, look, this young child has suffered a lot.
which is why probably she's left her husband's house. If you're going to beat her up, I'm going to take her back. ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಮುಷ್ಟಿ ಅನ್ನನಾದರೂ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹೆಣ್ಮಗುಗೆ, ಬದುಕೊಳ್ತಾಳೆ, ನೀವು ಅವಳನ್ನು ಹಾಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಈ ಮಗಳು ಬರ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಶಿ ಸೇಸ್, ಇಷ್ಟು ರಾಡಿಕಲ್ ಆಗಿ ಪಿಶಿಮಾ ಥರ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮೈ ಮದರ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ an autodidactic person who never went to school, but she read a lot. She read a lot and she also studied homeopathic medicine, and she also kind of gave out medical solutions for children's minor problems, etc. So ಇಂಥವರಿಂದ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಾನು ಈ ಕ್ರಿಯಾ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಅಂತ ಈ ಬಂಕುರ ಪುವರ್ ಪೆಸೆಂಟ್ ವಿಮೆನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿದಾಗ ನನಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆನೇ ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂತು ಅಂತ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೋ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಕಥಾನಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ಮಹಿಳೆಯರು ಎಷ್ಟಿದ್ರು ಅವರನ್ನು ನಾನು ದಾಖಲಿಸಲಿಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಸ್ಮೃತಿ ಪಟಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ಇದು ಈವನ್ ಫೆಮಿನಿಸ್ಟ್ ಥಿಯರಿ ಈಸ್ ಆಂಕರ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ವಿಮೆನ್ ಓನ್ಲಿ. ಈಗ ಬೆಟ್ಟಿ ಫ್ರೈಡನ್ದು ಫೆಮಿನಿನ್ ಮಿಸ್ಟಿಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಕೇಟ್ ಮಿಲೆಟ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಯನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವ್ ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ವೇವ್ ಫೆಮಿನಿಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳಿದರು, ಅವ್ರು ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಅದು ರೂಪ ತಾಳಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಅವರ ಒಂದು ಅನುಭವ ಕಥನಗಳಲ್ಲೇ ಅನುಭವಜನ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಚೌಕಟ್ಟು ಹುಟ್ಕೊಳ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಈ ಪುಸ್ತಕದೊಳಗೆ 5-6 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಶಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಶಿ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಸ್ ಹೌ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಿಕ್ ದೀಸ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಟ್ಯಾಗೂರ್ ಅವರ ಕವನವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಶಿ ಮೇಕ್ಸ್ ಅ ಫರ್ವೆಂಟ್ ಪ್ಲೀ ಟು ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ಹರ್ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ, ಟು ಎನೇಬಲ್ ಹರ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕೋಜೆಂಟ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಸೇಸ್, ಈ ಮೆಮೊರೀಸನ್ನು ಹೆಕ್ಕಿ ತೆಗೆಯೋದು ತುಂಬ ದುಸ್ಸಾಧ್ಯವಾದಂಥ ಕೆಲಸ, ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ 5 ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ರಂಜನಿ ಆಸ್ ಸಂಬಡಿ ಹೂ ಇಸ್ ಸೋ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬುಕ್. ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ರಂಜನಿ ಕೊಲಾಬ್ರೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಉರ್ವಶಿ ಬುತಾಲಿಯಾ ಆಫ್ ಜುಬಾನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಲಿ ಪೇನ್ಸ್ಟೇಕಿಂಗ್ಲಿ ಶಿ ರೀರೆಡ್, ಶಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇವ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ತನ್ನ ಮಗಳಾದಂಥ ಇಂದ್ರಾಣಿಯವರು ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತಿ, ಮಗ ಸುರಜಿತ್ ಮತ್ತು ಅಳಿಯಂದ್ರಾದಂಥ ರವಿ ಸುಂದರಂ, ಸುಬೋಧ್ ವರ್ಮಾ, ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಇದು ಸಸಿಯಾದಂಥ ಪತ್ರಕರ್ತೆ ರಾಜಿ, ಅವ್ರು ಯಾರನ್ನೂ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. 5ನೇ ಮಗ ನಂದನ್ ಪಿಳ್ಳೆ ಅಂತ ತನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊತಾರೆ. ಅದು ಟೀಚರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಧನ್ಯತೆ ಕೊಡುವಂಥ ವಿಷಯ ಅಲ್ವಾ ಅದು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ನನ್ನ 5ನೇ ಮಗ ನನ್ನ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೀನಾ ಅವರು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಈ 4 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆದರೂ ಜಗಳ ಮಾಡಿದ್ದಿದೆ. ದೇ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಸರ್ಟನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಒಪಿನಿಯನ್, ಬಟ್ ಮೈ ಸನ್ ನಂದನ್ ಪಿಳ್ಳೆ 5th son never failed me. So do you agree with me? So your mother says it here. So I'm merely only reproducing her own statements. So what an affectionate heart was hers, what an exemplary teacher she must have been, and how unfortunate some of us have been that we have not been taught by her ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನನಗೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ವಿಷಾದದ ಛಾಯೆ ಇಣುಕ್ತು. ನೆವರ್ ಮೈಂಡ್, ಬಟ್ ಅವರ ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿನ ಓದಿದಾಗ ಅದ್ರ ಒಳಗೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಇಳಿದು ಆ ಒಂದು ಎಂಪತಿಯನ್ನು ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಲ್ಲ ಅಂಥ ಒಂದು ಅನುಭವನ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ದೆನ್ ಇದು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಸುಲಭ ಇಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಸೇ, ವೀಣಾ ಮಜುಮ್ದಾರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಸ್ ಐ ಆಮ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ಪರ್ಸನ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಬಾರ್ನ್ ಇನ್ 1927. ಶಿ ಸೇಸ್ 3/4 of 20th century I have seen. 2 ಮಹಾಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ನಾನು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸು ಕೂಡ ಅದು ಉದಯ ಆಗಾಗ, ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತ ಜನ್ಮ ತಳೆಯುತ್ತಲ್ಲ, ಆಗ ಕೂಡ ನಾನು ಅದರ ದಾಖಲಾತಿದಾರಳಾಗಿದ್ದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ 1 decade ಆಫ್ ದ 21st century. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ವಿಮೆನ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನೊಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಕಥಾನಕ, ಈ ನ್ಯಾರೇಟಿವ್, ಈ ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿನ ನಾನು ಯಾಕೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಒಳಗೆ ಭಾರತದ ಮಹಿಳಾ ಚಳವಳಿಗಳ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಉಂಟಾದಂಥ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಂಥ ಅನೇಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳು, ವಿಘ್ನಗಳು, ತಾಪತ್ರಯಗಳು, ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರತಿರೋಧಕಾತ್ಮಕ ನಿಲುವುಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದಂಥ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ವಿಪರ್ಯಾಸಗಳು, ಅಡಚಣೆಗಳು, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ದಾಖಲಿಸೋರು ಯಾರಾದರೂ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಇವು ಯಾವುದೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ನಾನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಶಿ ಪೇಸ್ ಹೋಮೇಜ್ ಟು ವೆರಿ 3-4 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್
important events that happened in her life. One that she says that Anita Anand of Women's Feature Service had recorded, and she had conducted an interview. And so at that time, this interview had almost unfolded in a Bildungsroman way the entire life of Veena Mazumdar. So she said, I just had to codify it. And then I wrote a paper for National Book Trust. And then she said, my Bankura project involving the peasant women of Bankura, Medinipur, etc., an experiment. These were all the inputs that helped me actually sculpt this autobiography, she says. ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದು ಎಷ್ಟು 81-82 ವಯಸ್ಸಿಗೆ, ಆ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಶ್ರದ್ಧೆ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ. And she says, when these memories failed me, they were my daughters and there was this fifth son. And we put it together. And she says, it's a family's collective effort. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇದನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ರಿಮೆಂಬರ್ಸ್ ಹರ್ ಫಾದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ ಬಾಲ್ಯನೆಲ್ಲ ನೆನೆಸ್ಕೋತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಅತ್ತೆ, ಸೋದರತ್ತೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಹಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಂದೆಗೆ, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜರಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇವಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಲೇಟಾಗಿ ಮದುವೆ ಆದ್ರೇ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳು ಲೆಟರ್ ಪರ್ಸ್ಯೂ ಹರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ಶಿ ಸೇಸ್, ಅದು ಅಮ್ಮ ಅತ್ತೆಯಿಂದ ಬಂದಂಥ ಬೆಳವಳಿ. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಮೈಲ್ಡ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಅಬೌಟ್ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜಿ. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ವೆನ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಮೊಮೆಂಟಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಹರ್ ಲೈಫ್, ಶಿ ಸೇಸ್, ಐ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಡ್ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್ಸ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಹರ್ ಡಾಟರ್ಸ್ ವುಡ್ ನೋ ಬೆಟರ್. So she says that, and but in such a lovely, poignant fashion, she bears her soul in the autobiography. ಅದು ನನಗೆ ಭಾಳ ನನ್ನನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದು. ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟು ಒಂದು ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಬಡಿವಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದು. ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಸನಲ್ ಇಸ್ ದ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್, ಅದನ್ನು ಅವರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಬಹುಶಃ. ಆ ಶ್ರುತಿ, ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವ್ ಫೆಮಿನಿಸ್ಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟಿನ ಶ್ರುತಿ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಶಿ ಗೋಸ್ ಅಂಡರ್ ದೀಸ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ ಟು ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್. ತಾವು ಅಶುತೋಷ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಡ್ಸಂಥ ನಾಟಕಗಳು, ತಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಹೌ ಮಚ್ ದೇ ವರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಅವರು ಹೋಗಿ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಇವರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ತಾವು ಬಿಹಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪಾಟ್ನಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ತಾವಿದ್ದಾಗ ತಮ್ಮ ಬಾಳ ಸಂಗಾತಿ ಶಂಕರ್ ಮಜುಮ್ದಾರನ್ನು ಅವರು ವರಿಸಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಫ್ಯಾಸಿನೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಟು ನೋ ದಟ್ ಹರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವಾಸ್ ಅ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ವೋಕಲಿಸ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಹಿ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಉಸ್ತಾದ್ Amir Khan Sahib, and then he also happened to know people. He had great friends like Dr. Arkat Kannan, and I listened to his Malavika Kannan's vocal with so much enthusiasm, and then Amit Mukherjee and others. Okay, so and then also Uma Shankar Mishra, etc. Because I've been in Hindustani classical khayal field for over 3.5 decades. So Hindustani classical music is like my mother, and so I was so it was an exhilarating kind of a discovery for me to know that she's had that link. Apparently she organized so many concerts at the Royal Pharmacy in Bihar and ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಆಂದೋಲನ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಬಿಹಾರ್ನಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬಿಹಾರ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಬಿಲ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಬಿಹಾರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಅದು ಭಾಳ ಮಾರಕವಾಗಿರುತ್ತೆ ಟೀಚರ್ಸಿಗೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ. ಅದರಿಂದ ಅವರೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಕೆಟ್ಟಾಗ ಅಲ್ಲಿಯ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಗಿವ್ಸ್ ಹರ್ ಅ ಸಜೆಷನ್, ಮೇಡಮ್ ವೈ ಡೋಂಟ್ ಯು ಗೋ ಟು ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್, ಯು ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅನ್ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಪರ್ಸನ್, ಈ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಅಂತ. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಈ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಓದಿರ್ತಾರೆ. ಶಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಹರ್ ಲಿಟಲ್ ಡಾಟರ್ಸ್ ಟು ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಚ್ ವಾರ್ಮ್ ವಿಗ್ನೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಟೂ ಲಿಟಲ್ daughters who are appreciated by the doctor and his wife, where she is put up in Oxford as two little dolls, and the surrounding neighborhood begins to adore them, and they almost look after her two daughters. And Veena Mazumdar with grit writes her thesis. ಸೊ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಅವರು ಇದನ್ನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ನೋಡಿ ಓದಿಯೇ ಸವಿಬೇಕು. ಇವು ಎಷ್ಟು ದ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ನಡುವೆ ಎಂಥ ಕಿಕ್ಕಾಟಗಳು ಮಹಿಳೆಗೆ ಈ ಎರಡೆರಡು ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸೋದು ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂತ ನುಡಿಸಿಯೋರು ವೀಣಾ ಅವರ ಒಂದು ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ. 4 ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿ ಆಕೆ, ಮತ್ತು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಚಳಿ ಜ್ವರ ಬರ್ಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅವರ ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಏನು ಎಂದು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಅವ್ರಿಗೆ ದಣಿವು ಅವರನ್ನು ಕಾಡಿದ್ದೇ. ಮತ್ತು ಅವರು ಇದನ್ನು ನಾನು ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೆಸರಿಸ್ತಾ
ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರ ಇಂಡಿಯನ್ ಫೆಮಿನಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದರಲ್ಲಿ ತಾವು ಬಿಹಾರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದಾಗಲೂ ಅಲ್ಲಿಯ ವಾತಾವರಣ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಬರುತ್ತೆ UGC ಇಂದ. ಅವರ ಗುರುಗಳಾದಂಥ ಕೊಠಾರಿ, ನಾಯಕ್ ಸಾಬ್ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನೋಡಿ ನೀವು ಯಾಕೆ UGCಗೆ ಬರಬಾರ್ದು. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಐ ಆಮ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಅ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಫ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್. ನನಗೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಕೂಡ ನನಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಿಯವಾದಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್, ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೆಸಿಡರೇಟಮ್ ಬಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡವಳು ನಾನು. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಎನ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನರ್ ನನಗೆ ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳ ಧನ ಸಹಾಯ ಆಯೋಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಿರಾಕರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲೇ ಅವರು ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಫಾರ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್ ವಿಮೆನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ, ಅದು ಇಂಡಿಯನ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಆಶಾವಾದಿಗಳಾಗ್ಬೋದು ನಾವು ಇದರ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಚರಿತ್ರೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ವಿನಯವಾಗಿ ಓದಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಮಾನವಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ತಾಯಿನೇ ಚರಿತ್ರೆ, ಇತಿಹಾಸ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹವಾ ಬೀಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ಇದರ ಬಿರುಗಾಳಿಯೊಳಗೆ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಬುಡಮೇಲಾಗುವಂಥ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಶಾಕಿರಣ ಹುಟ್ಕೊಳ್ತು. ಹೇಗೆ? ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಎಂಥ ವೈರುಧ್ಯಗಳು ಲೈಫಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಅನ್ಕೋತೀವ, ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಹೇಗೆ ಸಮತೋಲನ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಜೀವನ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದಿಕ್ಕು ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಇಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಅವರು ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಎಷ್ಟು, ಆಗ ಅವರ ಒಂದು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿರುಗಾಳಿ ಎದ್ದಿತ್ತು. ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಟ್ಯುಮಲ್ಟಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಫೇಸ್ ಇನ್ ವೀಣಾ ಮಜುಮ್ದಾರ್ಸ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್. She says she had decided on separation. She was undergoing hysterectomy and she had undergone hysterectomy. ಆದರೂ ಕೂಡ ಆಯಾಸ ಅರಿಯದ ಚೇತನ ಅವನು. ಹಿಸ್ಟ್ರೆಕ್ಟಮಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ರೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡದೆ ಲೋತಿಕಾ ಸರ್ಕಾರ್ ಮತ್ತು ಕುಮುದ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರುಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಕರಡು ಪ್ರತಿನ ತಯಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಸೇಸ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 14 ಗಂಟೆ ಸ್ಟೆನೋಗ್ರಾಫರಿಗೆ ಅವರು ಉಕ್ತಲೇಖನ ಡಿಕ್ಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಒನ್ ಶಿ ಫೇಮ್ಸ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಶಿ ಸೇಸ್ 31st ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅವರು ಒಂದು ಡಿಸೆಂಟ್ ನೋಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಲೋತಿಕಾ ಸರ್ಕಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವೀಣಾ ಮಜುಮ್ದಾರ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿಗೆ ಏನು ಯಾವುದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಶಕುಂತಲಾ ಮಸಾನಿ ಅಂತ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಒಂದು ಸುಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಲೋತಿಕಾ ಸರ್ಕಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವೀಣಾ ಮಜುಮ್ದಾರ್ ಹಾಕಿರುವಂಥ ಒಂದು ಡಿಸೆಂಟ್ ನೋಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನೂರುಲ್ ಹಸನ್ ಅಂತ ಆಗಿನ ಅವರು ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ರಿಟರ್ನ್ಡೆ, ಆಗಿನ ಒಬ್ಬ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರು, ಆಗಿನ ಪ್ರಧಾನಿಯಾದಂಥ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ, ಅವರು ಎಲ್ಲರ ನಡುವೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಇಷ್ಟ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಈ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಅಂಶನ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಗರ್ನಾನ್ ಮರ್ಡಲ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಏಷ್ಯನ್ ಡ್ರಾಮಾ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕೃತಿ. ಇಟ್ ಅನಲೈಸಸ್ ದ ಡ್ಯುಯಲ್ ಎಕಾನಮೀಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಒಂದು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಎಕಾನಮಿ, ಈ ಹೆಂಗಸರು ದುಡಿಮೆ, ಅವರ ಕರಕುಶಲ ಕಸುಬುಗಳಿರ್ಬೋದು, ಕೃಷಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸೋಂಥ ಅವರ ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳಿರ್ಬೋದು, ಏನಿರ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಕಾನಮಿ. ಈ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಎಕಾನಮಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಷ್ಟು ಹೆಂಗಸರ ಒಂದು ಅಪ್ರತಿಮ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟನ್ನ ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಕಾನಮಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲೇ ಸೋತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದೇರ್ ವರ್ 10,000 ವಿಮೆನ್ ಹೂ ಬಿಕೇಮ್ ಮೈ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಡ ಮಹಿಳೆಯರು, ಶ್ರಮಿಕ ವರ್ಗ, ಕೂಲಿಕಾರ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿದಂಥ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಒಂದು ಸಲ್ಲಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಗೌರವ. ಸೊ ಶಿ ಸೇಸ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ವಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವರ ಥೀಸಿಸ್ ಡಿ.ಫಿಲ್ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಮೀಸಲಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ಮೀಸಲಾತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆನೆ ಪದರವು ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಅದನ್ನು ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಆಗಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ? ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಮತ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಈ ಕಮಿಟಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಅವರ ಮನವೊಲಿಸಿ ಇದು ಈ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಇದರ ನಂತರ ಅವರು ಇದು ಒಂದು ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಮಹತ್ ಸಾಧನೆ. ಇದರ ನಂತರ ಅವರು ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ವಿಮೆನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಮಲ್ಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟನ್ನು ಹುಟ್ಟಾಕ್ತಾರೆ. ಅದರ ಮೂಲಕ ಅವರು ಇಂಡಿಯನ್ ವಿಮೆನ್ಸ್
ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳು ಅಸಂಖ್ಯಾತ. ಈ ಡೌರಿ ದಹೇಜ್ ವಿರೋಧಿ ಚೇತನ ಮಂಚ್ ಅಂತ ಹುಟ್ಟಾಕಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಬೇರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಜಾಮಿಯಾ ಮಿಲಿಯಾ, ಬೇರೆ ಪತ್ರಕರ್ತರವರು, ಅದರ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಆಲ್ ಕಮ್ ಟುಗೆದರ್. ಆ ಜಾಥಾಗಳು ನಮಗೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟನ್ನು ನೆನಪಿಸಿದ್ವು ಅಂತ ವೀಣಾದಿ ಅದನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಲೈಕ್ ಓಂ ಸ್ವಾಹ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವರ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಮೀರಾ ಧವಾನ್ದು ಗಿಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಲವ್, ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ, ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಅವರು ದೇವರಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಾವು ಮಾಡಿದಂಥ ಸತಿ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಯ ಪುರಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಮಾಡಿದಂಥ ಘನಘೋರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಅವರು ಹೇಗೆ ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸನ್ನೇ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ಮನುಷ್ಯ ಫುಲ್ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ, ಈಗ ಮಹಿಳೆಯರದು ಮತ್ತು ಸಿಖ್ ಲಾನಲ್ಲಿ ಜದರ್ ಅಂದಾಜಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ರೂರವಾದಿ ಪಂಜಾಬಿ ಎಷ್ಟೋ ಮಂಡಲ್ಸ್ ಬಂದು ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಅವಾಗ ಅವರ ಸಿಸ್ಟ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ನಾದಿನಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಬಿಯಾಂತ್ ಮಜುಮ್ದಾರ್ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಆಕೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಇಲ್ಲ ಜದರ್ ಅಂದಾಜಿ ಯಾವಾಗಲೂ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದು ಯಾವುದೋ ಕಾಲ ಆಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಅವ್ರು ರಿವೈವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಖಂಡಿತ ಇದನ್ನು ಬಿಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ವಿಮೆನ್ ಸ್ಟಡೀಸನ್ನು ಅವರು ಒಂದು ರೀತಿ ಒಂದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಆಗಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಆಯಾಮವನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಈ ಆಯಾಮ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಿದ್ರೂ ನುಸುಳುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡು. ಇದು ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಡಿವೈಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಚ್ ಅ ಇನ್ಸರಕ್ಷನರಿ ಇನ್ಸಿಡಿಯಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರೂಟಿನೈಸಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ದಟ್ ಲೇಸ್ ಬೇರ್ ದ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ವಿಮೆನ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ಅವರ ಜುಬಾನ್ ಕೂಡ ಅವರ ಕನಸಿನ ಹುಟ್ಟು. ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ಹೋವ್ ಅಂತ ಫೆಮಿನಿಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಮಹಿಳೆ ಬರ್ತಾರೆ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿಗೆ. ಅವರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಇವರಿಗೆ ಭಾಳ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಆದಂಥ ಸೂಸಿ ತಾರು ಮತ್ತು ಲಲಿತಾ ಅವರ ವಿಮೆನ್ಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಾಲ್ಯೂಮ್ 1 and 2, ಆಮೇಲೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬೈ ರಾಧಾಕುಮಾರ್, ಇಂಥ ಮಹತ್ವದ ಕೃತಿಗಳು ಬಂದವು ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾನು ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಇವತ್ತು ಈ ರೀತಿಯ ಇಷ್ಟು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಮೂಲಭೂತವಾದ ಎಲ್ಲ ತಾಂಡವ ಆಡ್ತಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಈ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆ ಇವುಗಳೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ನಂಬಿಕೆಯೇ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯಬೇಕು. ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೆ ಇವು ಒಂಥರ ರಕ್ಷಾ ಕವಚಗಳ ಥರ. ಇವು ದೀಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಹೆಡ್ಸ್. ಇವು ಭರ್ಜಿಗಳ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮೂಲಭೂತವಾದ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒಂದು ನಿರಂಕುಶ ಮತಿತ್ವ ಇವನ್ನು ಫೈಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬಲ ಕೊಡುವಂಥ ವಿಷಯಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡದ ಅನುವಾದ ಬರ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಎಣೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಿಮೆನ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ನವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಕೆಲವಾರು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ